Good evening, sir. Hare Krishna. Hare Krishna, Bhargavi. How are you, Bhargavi? I'm good, sir. How are you, sir? Good. Yeah. Hanuman Jayanti greetings, sir. Thank you. Thank you. Same to you. Yeah. మీ మిగతా క్లాస్మేట్స్ కలుస్తున్నారా భార్గవి? ప్రస్తుతానికంటే ఓన్లీ ఫెబ్ 8 కే కలుస్తాం సార్ కదా కార్తిక్ ఈవెంట్ కోసం. ఓకే. ఓకే. అంతే సార్. అందరు బాగున్నారా మిగతా మీ క్లాస్మేట్స్ అందరూ? యాస్. ఇప్పుడు మీకు హాలిడేసా భార్గవి కాలేజ్? అవును సార్. అవును సార్. జూన్ 5 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఓకే, దట్స్ గుడ్. మీరు బయోకెమిస్ట్రీ కాకుండా ఇంకేం టీచ్ చేస్తారు? ఎల్ఎఫ్ సార్. ఎల్ఎఫ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సార్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. షాదాన్ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది భార్గవి? అది చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ రూట్ సార్. బాలాజీ పిరాన్ చెరువు అంటారు. ఎగ్జాక్ట్ Okay. లొకేషన్ పిరాన్ చెరువు సార్. కాళీ మందిర్ అని కూడా అంటారు ఆ ప్లేస్ ని. ఓకే. ఓకే. కాళీ మందిర్ అది ఉంటుంది సార్ అక్కడ. చిలుకూరు వెళ్ళే దారిలో చూశాను నేను. అది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా ఉన్నట్టుంది కదా? అవును సార్. దాని పక్కనే మెడికల్ ఉంటుంది సార్. దాని పక్కనే ఉంటుంది. ఇట్ హస్ బిన్ లాంగ్ టైమ్ అగో. Yes, సార్. మనకి ఖైరతాబాద్ లో కూడా ఉంటుంది సార్ షాదన్. అదేమో ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ కాలేజ్ సార్. జూనియర్ కాలేజ్. Yes. We'll wait for one more minute and we'll see if anyone joins. నిమ్స్ ఎలా ఉంది? మీరు కలిసారా ఎవరినైనా? లాస్ట్ కలిసింది ఫెబ్ 8 కే సార్. Feb 8th. ఇంకా మధ్యలో ఏం లేదు సార్. Okay. Yeah. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhargavi, you start with Shuklam Bharadaram. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. Satvika, you say Sadashiva Samarambham. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam.
Sanjana, can you read this? Okay, sir. पर्वत्युवाच किनोपयने Sir, she don't know, sir. Okay, repeat after me, okay? Parvatyuvacha पार्वत्युवाच kenopayena laguna विकेनोपायने लघुना Vishnor sahasrakam विष्णोर्नाम सहस्रकम् patyate panditair nityam पत्यते पंडितैर्नित्यम् shrotumichamyaham prabho. श्रोतुमिच्छामि यः मां प्रभु. So what is Lord Mata Parvati asked Lord Shiva? విష్ణు సహస్రనామము పలకడం చాలా కష్టము. ఈ కలియుగంలో ఉండే వాళ్ళకి నోరు తిరగదు, వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ, తేలికైన ఉపాయం ఏదైనా చెప్పమని పార్వతీదేవి పరమశివుడిని అడుగుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దెన్ పరమశివుడు మాతా పార్వతికి ఒక మంత్రం ఇస్తారు. ఓకే, ఎనీబడి నోస్ వాట్ ఈస్ ద మంత్ర గివెన్ బై లార్డ్ శివ టు మాతా పార్వతి? వన్ ఆఫ్ దిస్ 4 ఆప్షన్స్. Don't know. Anybody wants to take a guess? श्री राम 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 Yes. Sanjana అయిపోయారు కదా. దీక్షిత, are you there? Yes, sir. చదవండి అమ్మా. Hare Krishna, sir. హరే కృష్ణ అమ్మా. Sir, sorry for joining late, sir. No problem. Just now we went to Hanuman temple as today is Hanuman Jayanti. హనుమాన్ జయంతి, yes. ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. You have to say 3 times. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. So 8th chapter, the gist was chanting the name of God. Okay, chanting the name of God is the most important. So in the last class we stopped here at this shloka. Maya adhyakshena prakritihi suyate sacharacharam hetu nanena kaunteya jagad viparivartate. So Bhagavan is saying, in my supervision, Prakriti does the creation. Chara, the things that move. Achara, the things that do not move. Hetu, I am the cause for this functioning of the entire world. Okay. So we have given the example of petrol in the car, if you remember. Okay. So we'll go with the today's class. Okay. Yogita, you repeat Yes, after sir. me. You repeat after me. Okay, sir. Avajananti mam mudhaha Avajananti mam mudhaha. Avajananti mam mudhaha. manushim tanumashritam Manushim tanumashritam. Manushim tanumashritam. param bhavamajanantaha Param bhavamajanantaha. Param bhavamajanantaha. mama bhuta maheshwaram. Mama bhuta maheshwaram. Mama bhuta maheshwaram. First line.
అవజానంతి మాం మూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం. అవజానంతి మామూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం. అవజానంతి మామూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం. పరం భావమజానంతః మమ భూతమహేశ్వరం. పరం భావమజానంతః మమ భూతమహేశ్వరం. పరం భావమజానంతః మమ భూతమహేశ్వరం. టోటల్ శ్లోక. అవజానంతి మాం మూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతః మమ భూతమహేశ్వరం. అవజానంతి మామూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతః మమ భూతమహేశ్వరం. అవజానంతి మామూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతః మమ భూతమహేశ్వరం. Okay, so the meaning part. Avajananti mam moodhaha. Avajananti means they do not know me. Me here means Bhagavan. This is Bhagavan Uvacha. All the shlokas in this chapter are said by Bhagavan only. Bhagavan Uvacha. Bhagavan says, Avajananti, they do not know me. Who do not know me? Fools. Fools do not know me. Fools means they have the intellect, but they are not able to apply the intellect. They are fools, okay? So we'll dwell some more on this, okay? Avajananti mam moodaha. The moodha, the fools do not know me. Okay? Fools do not know me. Manushim tanumashritam. Manishilone, prati manishilo bhagavantudu unnadu. Kani bhagavantudu teluskoledu. Okay? So that person is a fool, he is saying. ప్రతి మనిషిలోనూ భగవంతుడు ఉంటాడు కానీ భగవంతుడిని రికగ్నైజ్ చేయలేడు, భగవంతుడిని తెలుసుకోలేడు. ఓకే, సచ్ ఎ పర్సన్ హియర్ ఇస్ రిఫరింగ్ యాజ్ ఎ ఫూల్. ఓకే, అవజానంతి మా మూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం. భగవంతుడు ఆ మనిషిలోనే ఉన్నా భగవంతుడిని గుర్తించలేడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద శ్లోక we have read in the beginning. Starting of this course, we have studied this shloka. This is from the 18th chapter. Okay, the shloka goes as Ishvaras sarva bhutanam hriddesherjuna tishtati brahmayan sarva bhutani yantrarudhani mayaya. Ishvaras sarva bhutanam, sarva bhutamulandu, plants, animals, human beings, Ishvarudu unnadu. Hridayamu, the core, Hridayam, Hriddeshejuna Tishtati. Bhagavan is situated in the heart of all the beings, plants, animals, and human beings. Brahmayan sarva bhutani yantra rudhani mayaya. Ippudu cell phone undi. Cell phone deni vallu panchestundi? Battery. Okay, so battery తీసేస్తే cell phone పనిచేయదు. Okay, like that he is the heart, he is the battery. Yantra rudhani, yantram ante machine, equipment. So he is the main part of the equipment. This body is the equipment. The main part is the battery, that is Bhagavan. He is giving as an example, as a metaphor. Okay. Yantra rudhani mayaya. Okay, yantraniki battery edaithe important untundo alage Bhagavantudu is the main thing, because of which that person is alive, that plant is alive, that animal is alive. So Bhagavan is situated in everyone's heart. Okay, but we are not able to recognize God. Avajananti ma moodaha manushim tanumashritam. Okay, ఇంకా ఏమంటాడు? భగవంతుడు సర్వవ్యాపి, ఎవరివేరు, కానీ వాడి మూర్ఖత్వం ఎంత ఎక్స్టెంట్ లో ఉంటుందంటే ఎక్కడున్నాడు నారాయణుడు అని అడుగుతాడు. ఓకే, సో హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుని అడుగుతాడు, నారాయణుడు ఉన్నాడు అన్నావు, ఎక్కడున్నాడు నీ నారాయణుడు? ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా నీ నారాయణుడు అని అడుగుతాడు. ఓకే, సో భగవంతుడు ప్రహ్లాదుడి యొక్క భక్తి
ఇట్ ఈస్ లైక్ టాప్ మోస్ట్. అప్పుడు భగవంతుడు మేనిఫెస్ట్ అవుతాడు. ఆ స్తంభం నుంచి చీల్చుకొని భగవంతుడు మేనిఫెస్ట్ అవుతాడు. ఏ ఫామ్ లో? నృసింహ అవతారం. నరసింహ అవతారం. ఓకే, ఐ వాంట్ సార్ ఆన్సర్స్. మేనిఫెస్ట్ అంటే మేనిఫెస్ట్ అంటే బయటికి వస్తారా సార్? అంతే అమ్మా, అంతే. మేనిఫెస్ట్ ఓకే అంటే సార్. మనకి కంటితో చూడడానికి వ్యక్తం అవుతాడు. ఓకే, ఓకే సార్. మేనిఫెస్ట్. ఓకే, భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. ప్రత్యక్షం అవ్వడం మేనిఫెస్ట్. యా. సో భగవాన్ మేనిఫెస్ట్. మూర్ఖత్వం ఏ ఎక్స్టెంట్ లో ఉంటుందంటే, ఉన్నాడు నారాయణుడు అన్నావు, ఎక్కడున్నాడు నారాయణుడు అని అడుగుతాడు. ఓకే, సేమ్ వేస్ లైక్ కృష్ణుడు నారాయణుడు, కృష్ణుడు విష్ణుమూర్తి అవతారం అని భీష్మ పితామహ చెప్తారు, ద్రోణుడు చెప్తాడు, దుర్యోధనుడు రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతాడు. దుర్యోధన ఇస్ మూర్ఖత్వం. దుర్యోధనుడికి తెలుసు, ధర్మం అంటే తెలుసు. హీ హాజ్ అండర్గాన్ ట్రైనింగ్. గురుకులంలో ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర, కృపాచార్యుడి దగ్గర మొత్తం ట్రైనింగ్ ఉంది. కానీ వాళ్ళకి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది. దే నాట్ అప్లయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. ఓకే, దే నాట్ అప్లయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ కృష్ణ. అలాగే రావణాసురుడు శ్రీరామచంద్రుడు విష్ణుమూర్తి అవతారం అని చెప్పినా హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్. ఓకే, అవజానంతి మాం మూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతః. వాట్ ఈస్ ద పరం భావం? పరం భావం అంటే హయ్యర్ నేచర్. కెన్ ఎనీబడి సే వాట్ ఈస్ ద హయ్యర్ నేచర్ ఆఫ్ భగవాన్? రికగ్నైజింగ్ ద గాడ్. వాట్ ఈస్ ద హయ్యర్ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్? ఎనీ Life. గెస్? లైఫ్. Life. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎస్. Of సో life. 7th చాప్టర్ లో లోవర్ నేచర్, హయ్యర్ నేచర్ చెప్పారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద లోవర్ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్? కెన్ ఎనీబడి టెల్? సార్ పంచమహాభూతాలు ప్లస్ మైండ్, ఇంటెలెక్ట్, బాడీ, అహంకార. Super. So that is the lower nature, inferior nature of God. Okay. Bhumirapo nalo vayuhu khammano buddhirevacha ahankara iti yamme bhinna prakriti rashtadha. These are the 8 factors. Panchamahabhutalu, mano, buddhi, mind, intellect, and ahankara. That I am this individual. This is the lower nature. So we are able to see the lower nature. We are able to see the body, mind, intellect. What we don't know is the higher nature, the principle of life. Higher nature is same 7th chapter లోనే వస్తుంది. Lower nature, higher nature. అపరేయం ఇతస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. Okay, so jiva bhutam, all the plants, animals, and humans, the life principle, the principle because of which they are alive, they are existing, that is the higher nature. One more question: how is Bhagwan is able to support all the plants, animals, and humans together? Same chapter. How Bhagwan is able to support the plants, animals, and humans and hold them together? Sir, like a garland, Bhagwan hold the world. Yes, like a pearls in the necklace. Okay, pearls in the necklace like a garland. Bhagwan is holding all the plants, animals, and humans together. So back to our shloka. Bhagwan is saying, avajananti mam moodhaha manushim tanumashritam. Even though I am situated in all the beings, they are not able to recognize me. Who are not able to recognize me? Moodhaha, the fool. Yes. Param bhavam, they don't know my higher nature. What is the higher nature here? Mama bhuta maheshwaram. I am the Lord of all the beings. Okay. Because of the presence of the Lord, presence of the God, all the beings are alive, are existing. He is the Lord. Parameshwarudu antam kada. Yeah. He is the highest. He is the Lord of all the beings. Mama bhuta maheshwaram. So why we are not able to recognize God is in the next shloka here. Okay. Sharvani, are you there? Yes, sir. Okay. Repeat after me. Okay. Okay, sir. Moghasha mogha karmanaha
मोघाशामोघकर्माणः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः 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 राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः फर्स्ट लाइन मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानविचेतसः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः टोटल श्लोका मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः Very good. Okay, so సార్ yes, సార్ మీరు శ్లోకాస్ నేను చెప్తానని చెప్పాను కదా ఈ రోజు అంటే yeah. రిసైట్ చూపించుకుంటే Yes. I will tell you after the class, okay? ఓకే సార్ So let us deal with this meaning part here, okay? This shloka is yes, సార్ Chapan. ఈజ్ యువర్ హెల్త్ రికవర్డ్ సార్ Yes, I feel better now. Yes. ఓకే సార్ So this shloka is little bit intense, okay? And let us see this. Moghasha. Moghasha means false hopes. False hopes. ఈ శ్లోకము ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఒకసారి ఇది రికగ్నైజ్ అవుతారు ఈ శ్లోకం ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో లెట్ us డీల్ విత్ దిస్ ఓకే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే 2-3 క్లాసులు పట్టుద్ది కానీ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ బ్రీఫ్ ఓకే మోఘాష మోఘాష మీన్స్ ద థింగ్ దట్ అవుటర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ నాకు వస్తే నాకు సంతోషం ఉంటుంది పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది దాన్ని ఫాల్స్ హోప్ అంటారు ద ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ ద అవుటర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ is a false hope. Mogha means vain. Okay, false hope. Moghasha. Okay, very basic example. చిన్నప్పుడు మనం స్పైడర్ మ్యాన్ హీ మ్యాన్ అనేసి చిన్న చిన్న టాయ్స్ మనం కలెక్ట్ చేస్తాము we think that gives us permanent happiness. Now once you come to your intermediate, మీది డిగ్రీ అయిపోయింది మీరు ఒక ఏజ్కి వచ్చేసారి తర్వాత మీరు యూ డోంట్ కేర్ ఫర్ దోస్ స్మాల్ హీ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ థింగ్స్ రైట్ Yes. if it is giving you Yes. permanent happiness, it should give happiness in 18 years age also, in 24 years age also, it should give happiness. It is not giving you happiness, right? And same like చిన్నప్పుడు అమ్మాయిలు చిన్న చిన్న యూటెన్సిల్స్తో ఆడుకుంటారు గుర్తుందో లేదో మీకు యా సో ద సేమ్ థింగ్స్ విల్ నాట్ గివ్ యూ హ్యాపీనెస్ when you are an adult. So outer world of objects ఇప్పుడు
ఎంతో మంది దగ్గర ఎంతో ఆస్తులు ఉంటాయి, డబ్బు బాగా ఉంటుంది. యూ థింక్ దే ఆర్ హ్యాపీ? దెర్ ఆర్ సెవెరల్ పీపుల్ హు ఆర్ రిచ్. సూసైడ్ రేట్స్ హైయెస్ట్ ఉండేది రిచ్ పీపుల్లోనే. They have all the wealth, they have all the cars, they have all the big houses. They are not happy, right? So వాట్ దే ఆర్ వెంపర్లాట్ అంటారు చూడండి, ద గ్రీడ్ ఉంటుంది. స్కాములు చేస్తారు, వేల కోట్ల స్కాములు చేస్తారు. దే ఆర్ ఎండింగ్ ఇన్ ద జైల్, దే ఆర్ అన్హ్యాపీ. సో ద థింగ్స్ ఆఫ్ దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ ద హౌసెస్, ద వెల్త్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ దమ్ హ్యాపీనెస్, బట్ దే ఆర్ హెడింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్. ఓకే, దట్ మీన్స్ మోఘాష. ఓకే, సో గెట్ దట్ వరల్డ్, టు గెట్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆ కార్ల కోసం, ఆ ఆస్తుల కోసం, ఆ డబ్బు కోసం ఏం చేస్తారు? చేసే పనులు కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఓకే, స్కాములు చేస్తారు, లేదా ఏదైతే వర్క్ చేస్తారో ద ఫీలింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దేర్. దట్ దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఈస్ నాట్ ద సోర్స్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్. ఓకే, సో చేసే పనులు, the scams that they do, that is also false. That is not going to give them permanent happiness. Moga karmanaha. Moghasha means the expectation that the outer world of objects is going to give me permanent happiness. Okay, permanent happiness. And I'm not saying that there is happiness. ఇప్పుడు iPhone 15 లేదు నా దగ్గర, iPhone 15 వచ్చింది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ హ్యాపీనెస్, బట్ దట్ ఈస్ టెంపరీ. దానికి స్క్రాచ్ పడింది, లేకపోతే ద మూమెంట్ యూ గెట్ ఇట్, యు ఆర్ అఫ్రేడ్ దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఫాల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బ్రేక్, సంబడి ఈస్ గోయింగ్ టు స్టీల్. కొంచెం మోమెంటరీ హ్యాపీనెస్ ఉన్నా అది టెంపరీ మాత్రమే, పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ భగవాన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఎంఫసైజ్ హియర్. మోఘాష మోఘ కర్మాణ. వాట్ ఎవర్ వీ డూ టు డూ దోస్ థింగ్స్, that is also vain, that is also waste. Okay, moghasha mogha karmanaha, mogha jnana. These two things we are able to easily understand, that the world of objects is not going to give me permanent happiness, the things that I am doing is not going to give me permanent happiness. These two things are okay, understandable. Mogha jnana, how the knowledge can be waste, idi koncham, it is little difficult to understand how the knowledge is vain. Okay, so as you grow, as you read on your own, Bhagavad Gita మీరు కొంచెం చదివారు, వేరే బుక్స్ చదివారు, డిస్కస్ చేశారు, గురువులతో మాట్లాడారు, then you will experience this, that the knowledge is also vain. In simpler terms, నేను ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ మోఘాష. ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ ఏ బిగ్ హౌస్ విల్ గివ్ మీ హ్యాపీనెస్. మోఘాష. మోఘ కర్మాణ, దానికి నేను ఏదో ఉద్యోగం చేయాలి కదా, ఏదో ఒక పని చేస్తే కానీ నాకు ఆ డబ్బు రాదు కొనడానికి. మోఘ జ్ఞాన, నాకు పని ఎవరిస్తారు? నాకు ఏదైనా నాలెడ్జ్ ఉంది, ఒక డిగ్రీ ఉందంటేనే పని ఇస్తారు. మోఘ జ్ఞాన విచేతస. సో the knowledge that we are getting is a knowledge of world of objects. So the world of objects is material knowledge. Material knowledge మీ స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో ఇచ్చే నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ వేస్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ మెటీరియల్ knowledge of the objects. But in the schools you are not getting the knowledge of the God. Okay, ఆత్మజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, బ్రహ్మజ్ఞానం అంటారు, ఆత్మజ్ఞానం, భగవద్గీత, this is not the knowledge you are getting. Okay, the knowledge that you are getting is the world of objects. The world of objects, like whatever the material knowledge that you are getting is about the world of objects. You are not getting which is giving you happiness for sure. ఒక డిగ్రీ ఇచ్చింది, మీకు డిగ్రీ పాస్ అయ్యారు, that is giving you happiness for sure. Okay, but that happiness is not permanent. Okay, that happiness is temporary. But once you get the Brahma Jnana, the knowledge of God, Brahma Jnana, Atma Jnana, Bhagavad Gita, that knowledge is going to give you permanent happiness. That is what it is. This shloka is emphasizing. Okay, to get the work done, we need to gain some knowledge. Okay, that knowledge is also vain, he is saying. Okay, you don't. Yeah.
That the olden Gurukulas are different from nowadays. Those schools are there. In olden days, the knowledge is very important. It is helpful in the life, every student's life. But nowadays, this materialistic life knowledge is only helpful for this life only. It's not helpful for come out of this birth cycle, rebirth and birth cycle. Yes, absolutely. Yeah. So we are not getting this, the knowledge we are getting, but it is giving you the happiness also. The degree is giving you the job and you're getting the happiness for sure, but it's not the permanent source of happiness. Okay. That's what I'm trying to tell you here. Okay? So the permanent source of happiness is by getting the Brahma Jnana, Atma Jnana, or the knowledge of Bhagavad Gita. Knowledge of Bhagavad Gita జీర్ణించుకుంది అనుకోండి, అందులో పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. Okay. So this is about the thing. So వెంపర్లాట ఉంది, ఏదైతే తాపత్రయం అంటారు కదా, we are running about the world of objects. We are trying to do the things to gain this world of objects. హుక్ ఆర్ క్రూక్ అంటే మంచిగైనా చెడుగైనా అది ఆబ్జెక్ట్ నాకు కావాల్సిందే, నేను ఆ డబ్బు సంపాదించాల్సిందే, మంచి మార్గమైన చెడు మార్గం. యా. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇమోషన్స్ అండ్ థాట్స్. వి అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ అనుకోండి, ఫీలర్. వీఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇమోషన్స్ అండ్ థాట్స్. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టర్న్ యువర్ అటెన్షన్ టువర్డ్స్ గాడ్ హియర్. దట్ ఈస్ వాట్ భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్. Avajananti mam mudaha. They are not able to recognize me because they are busy in the getting the world of objects. They are busy in doing the activities to gain this world of objects. Okay. That is what the shloka means. Moghasha moga karmanaha moga jnana vichetasaha rakshasi masurim chaiva. Okay. Rakshasi masurim chaiva ante sharanam, shelter. They take the shelter of రాక్షసి ప్రవృత్తి. రాక్షసి ప్రవృత్తి అంటే మన అరిషద్ వర్గములు, కామ క్రోధ లోభ మద మాత్సర్యములు, ఇవన్నీ ఈ గుణములు ఉంటాయి అన్నమాట. వాసనాస్ అంటారు కదా, ఈ వాసనాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. కామము, క్రోధము, లోభము, మద మాత్సర్యములు, ఇవన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతాడు. ఓకే. రాక్షసి మాసురీం చైవ. రాక్షసి ప్రవృత్తి ఆర్ ద నెగిటివ్ క్వాలిటీస్. ఈ రాక్షసి ప్రవృత్తికి శరణం తీసుకుంటాడు, షెల్టర్ తీసుకుంటాడు. ఓకే. నెగిటివ్ క్వాలిటీస్. దిస్ విల్ కాజ్ ద కన్ఫ్యూజన్. వాడికి ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో అస్సలు తెలియదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద శ్లోక. మోఘాష మోఘ కర్మాణ మోఘ జ్ఞాన విచేతసహ. చేతసం అంటే ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ అంతా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద మోఘాష, ద ఫాల్స్ హోప్స్ దట్ this world of objects is going to give me happiness. Moga karmanaha. This activities that I am doing is going to give me happiness. Moga jnana. This world of objects gurinchi edaithe material knowledge undo, that is going to give me permanent happiness. Ee confusion lo untunnadu. Rakshasi masurim chaiva. He is depending on the negative qualities. Lobhamu, kamamu, krodhamu, loba mada matsaryamulu, ivanni. Envy, jealousy, greed, all these things. Okay. Prakritim mohinim shritaha. వీడి ఆశ్రయం అంతా వీడు దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాడు అంటే ఈ అరిషద్ వర్గముల మీద డిపెండ్ అవుతున్నాడు. ఓకే. ఆన్ ది ఆపోజిట్ సైడ్ మహాత్మానస్తు, హూ ఇస్ అ మహాత్మా, హూ ఇస్ అ గుడ్ గాయ్, వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్. This Bhargavi's turn. Bhargavi, repeat after me. Okay. ఓకే సార్. ఓకే సార్. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ మహాత్మానస్తు మాం పార్థ. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ. దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః. దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః. భజంత్యనన్యమనసః భజంత్యనన్యమనసః. భజంత్యనన్యమనసః. జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఫస్ట్ లైన్.
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः पार्थ था दा काదు ఓకే पार्थ पार्थ ओके भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् टोटल श्लोक महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् Very good. So in the meaning part, Mahatmanastu Mam Partha. Mahatma, the good guys on the other hand, surrender to the divine nature. The bad guys surrender to Rakshasa Pravritti. Rakshasi nature, Asuri Bhavam. Okay. They surrender to the Asuri Bhava. The good guys surrender to the Daivi Bhavam. Mahatmanastu Mam Partha Daivim Prakritim Ashritaha. What do they do? Bhajanti Ananya Manasaha. Ananya, inkedi ledu. Single, exclusive devotion towards God. Ananya Bhakti antaru danni. Okay. Single pointed devotion. Bhajanti Ananya Manasaha. They worship me without any deviation. They have exclusive attention towards God. Bhajanti Ananya Manasaha. As a result of this, what do they gain? Jnatva bhutadim avyayam. They come to know that Bhagavan is the origin for bhutadi. All the bhutas, plants, animals, and humans ki origin ఏంటంటే భగవంతుడు. They come to know that by Ananya Bhakti. Okay. So it is not like piece of information. ఇది తెలుసుకోవడానికి ఇంత అనన్య భక్తి ఎందుకు చేయాలి సార్? ఇప్పుడు నాకు తెలిసిపోయింది కదా, మీరు చెప్పారు కదా అంటే అది కాదు. ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. బై అనన్య భక్తి ఎక్స్క్లూజివ్ డివోషన్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. మన మైండ్ బాగా డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్స్క్లూజివ్ అటెన్షన్, ఎక్స్క్లూజివ్ డివోషన్ అనేది ఒకసారి కల్టివేట్ అయిన తర్వాత అందులో సాధన చేసి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి. భగవంతుడే దీనికి మూల కారణం. ఈ భూతాది అన్నిటికీ మూల కారణం భగవంతుడు అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి, సాధన చేయాలి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇన్ దిస్ శ్లోక. ఓకే. So Bhagavan is saying, Mahatmanastu Mam Partha Daivim Prakritim Ashritaha Bhajanti Ananya Manasaha. They come to know that Jnatva Bhutadim Avyayam. I am the Adi, I am the origin of all the beings. That is the state of experience, and this is the process. So if this is the process, how to worship, how to do this single pointed devotion? Any answers? Anybody? ఇది చాలా చోట్ల వస్తుంది. షిరిడి సాయిబాబా జీవిత చరిత్ర చదివిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. హౌ టు డూ అనన్య భక్తి. భగవంతుడి నామం అలా ఎస్, నామము. నామం కాకుండా ఇంకా వేరే టెక్నిక్స్ ఏమున్నాయి? భగవంతుని సార్ భగవంతుని మహిమలు తెలుసుకుంటూ. ఎస్. నామము, knowing the glories of God. Yeah. Okay. So నవవిధ భక్తి, 9 types of భక్తి అనే ఉంటాయి. Okay. శ్రవణం, కీర్తనం, పాదసేవనం, ఇవంటి. Yeah. So that is given in the Shirdi Sai Baba జీవిత చరిత్రలో ఇస్తారు నవవిధ భక్తి అని. Okay. So what are the techniques? How to do this సింగిల్ పాయింటెడ్ డివోషన్, అనన్య భక్తి అనేది ఎలా కల్టివేట్ చేయాలి? ఓకే.
భక్తి అనేది కల్టివేట్ చేయడము. భక్తి మీన్స్ లవ్, మీన్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హియర్. ఓకే, లవ్ అనేది కల్టివేట్ చేయడం ఎందుకు అవసరం అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు సే ఐ లైక్ మూవీస్. ఓకే, ఐ లైక్ మూవీస్ అ లాట్. నాకెవరో డబ్బులు ఇచ్చి బాబు నువ్వు సినిమా చూడు అని నాకు డబ్బులు ఇవ్వనవసరంలా, ప్లీజ్ రా నువ్వు సినిమా చూడరా అని నాకు ఎవరు చెప్పనవసరంలా. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ బికాస్ ఐ లైక్ దట్. ద మైండ్ విల్ ఈజీలీ గో ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఇంకొకడికి ఏదో ఉంది, ఇప్పుడు బాగా స్మోకింగ్కి అడిక్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు. ఓకే, సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక డబ్బులు ఇచ్చి అరే నువ్వు ప్లీజ్ రా ఈ సిగరెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోరా అని అవసరం లేదు. వాడు వాడు ఎలా కొనుక్కుంటాడు, డబ్బులు లేకపోతే పక్కన డబ్బులు కొట్టేసి కూడా వాడు తాగుతాడు. ఓకే, సో వెన్ యూ లైక్ దట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు గో ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ద లవ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, కానీ మనకి ఇక్కడ ఎందుకు కష్టం అవుతుంది అంటే, సేమ్ థింగ్, మోఘాష మోఘ కర్మణ. వి థింక్ దట్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ గివింగ్ టు గివ్ మీ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్. సో మనం అంతా ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాము. మోఘాష మోఘ కర్మాణ మోఘ జ్ఞాన. వీఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అవుటర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, థింకింగ్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్. ఇది ఈ జన్మలో కాదు, జన్మాంతరంలో వస్తుంది. ఇది ఎన్నో జన్మల నుంచి మన అటెన్షన్ అంతా బయటకే ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు టర్న్ యువర్ అటెన్షన్ టువర్డ్స్ గాడ్. So it Sir, requires. we are attracted towards the outer world. Absolutely. We have an attraction towards the outer world. Okay. So we have to turn your attention. So మనం ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్తో, ఐఎమ్ రైట్ హ్యాండర్, ఐ ప్లే క్రికెట్ విత్ మై రైట్ హ్యాండ్, ఐ డూ మై ఫిజికల్ థెరపీ విత్ మై రైట్ హ్యాండ్, ఐ ట్రీట్ మై పేషెంట్స్ విత్ మై రైట్ హ్యాండ్. సో సడన్గా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో, రైట్ హ్యాండ్కి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయింది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో నేను చేయాలి అంటే it takes lot of effort, lot of practice. But after practice, sir. I'll be able to do that. So likewise, if you have to turn your attention towards God, it needs a lot of practice. But once you practice, it becomes very easy for you. Okay. So what are the different ways of practice? Like how Yogita was saying, Bhagavan Namasmaranamu and knowing the glories of God. Okay. So let us see this here. Satvika, are you there? Yes, sir. Okay. Satatam kirtayanto mam. Satatam kirtayanto mam. Satatam kirtayanto mam. Yatantascha dhridhavrataha. Yatantascha dhridavrataha. Yatantascha dhridavrataha. Namasyantascha mam bhaktya. Namasyantascha mam bhaktya. Namasyantascha mam bhaktya. Nityayukta upasate. Nityayukta upasate. Nityayukta upasate. First line. Satatam kirtayanto mam yatantascha dhridhavrataha. Satatam kirtayanto mam yatantascha dhridavrataha. Satatam kirtayanto mam yatantascha dhridavrataha. Namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate. Namasyantascha mam bhaktva nityayukta upasate. Namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate. Total shloka. Satatam kirtayanto mam yatantascha dhridhavrataha. Namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate. Satatam kirtayanto mam yatantascha dhridavrataha. Namasyantascha mam bhaktva nityayukta upasate. Satatam kirtayanto mam
यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्वा नित्ययुक्तान् उपासते Bhaktya. Yeah, okay. Bhaktya. भक्त्या Satatam kirtayanto mam. Kirtanam. Okay. Nama kirtanam. Nama smaranam. Nama kirtanam. Kirtanam, chanting the name of God. Okay? Vishnu Sahasranamam, Lalita Sahasranamam, Ashtottaram, Ivanni. Okay. Easier way is what Mata Parvati has asked Lord Shiva. Shri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame, Gauravi Sahasranama. Sahasranama Tattulям Ramanama Varanane. Yeah. So, येनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकं पठिते पंडितनिष्ठं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो. so Parvati Devi పరమశివుడిని అడుగుతారు. ఓకే, తేలికైన మార్గం ఏంటి అంటే నామస్మరణం. రామ అని పలికినా చాలు. కాంప్లికేటెడ్ నేమ్స్ మనం పలకలేకపోతున్నామంటే నామ అని పలికిన, రామ అని పలికినా సరిపోతుంది. ఓకే, చాంటింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్. సంకీర్తనం మీన్స్ కీర్తనం టువర్డ్స్ ఎవ్రీబడి డూయింగ్ టుగెదర్. గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ డూయింగ్ టుగెదర్ ఇస్ కాల్డ్ సంకీర్తన్. ఓకే, నగర సంకీర్తనం అంటారు. స్ట్రీట్స్లో కీర్తనం చేస్తూ ఆ స్ట్రీట్లో వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. నగర సంకీర్తనం అంటారు. సత్యసాయి బాబా గుడిలో చేస్తూ ఉంటారు. మా ఊర్లో చేసేవాళ్ళు. భజన్, సింగింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, సింగింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, సో సింగింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ గాడ్. వై వీ షుడ్ సింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ గాడ్? సార్ మన మనసు మన బుద్ధి ఎప్పుడు కూడా అన్ని మర్చిపోతుంటే ఎప్పటికప్పుడు రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆ పాట ద్వారా చుట్టూ ఉండే భక్తులందరికీ కూడా వారు కూడా బాగా పాటలకు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతారు. అవి వింటారు కూడా పాటలను, Sir, and అర్థం to get చేసుకుంటారు. rid of birth and death cycle. ఎస్ ఎస్. గ్లోరీస్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే మనకు ఒకళ్ళ గురించి బాగా తెలుసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ మేబీ ఏ క్రూడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక అమ్మాయిని చూశాను నేను. ఓకే, షీ ఈజ్ ద గర్ల్, షీ ఈజ్ ద గర్ల్ అని అనుకున్నాను, నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అట్రాక్షన్. ఓకే, ఒకసారి చూశాను, ఆ ఫేస్ నచ్చిందో, స్మైల్ నచ్చిందో, ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్కి నేను అట్రాక్ట్ అయిపోయాను, ఇదే నా లైఫ్ అనుకున్నాను. ఓకే, సో మీరు ఎన్నో స్టోరీస్ చూసుంటారు మీరు. దే ఎండ్ అప్ బ్రేకింగ్ అప్. ఓకే, దే ఎండ్ అప్ విత్ బ్రేకింగ్ అప్. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, నేను ఒక అమ్మాయిని చూశాను, అమ్మాయిని గురించి తెలుసుకున్నాను. ఆ అమ్మాయిలో ఉండే పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయి, నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయి తెలుసుకున్నాను. ఆ అమ్మాయి గురించి కొంత ట్రావెల్ చేశాను. ఓకే, ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ హర్ అండ్ దెన్ ఐ కేమ్ టు నో డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా ఫేస్ చేస్తుంది, ప్రాబ్లం వస్తే కూలిపోతుందా, she collapses, she quits the ఛాలెంజ్ తీసుకోలేదు, లేదా ఛాలెంజ్ని మంచిగా ఎదుర్కొంటుందా. అలాగే ఆ అమ్మాయి కూడా నా గురించి కూడా తెలుసుకుంటుంది, నేను ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నాను ఛాలెంజెస్. యాజ్ ఐ నో మోర్ అండ్ మోర్ అబౌట్ హర్, ద లవ్ టువర్డ్స్ దట్ గర్ల్ ఇంక్రీజెస్. యాక్సెప్టెడ్? ఎస్. Yes, sir. Yes. So same way, as you know about the glories of God, the greatness of God, భగవంతుడి యొక్క గుణముల గురించి తెలుసుకుంటున్నావు. ఈశ్వరుడి యొక్క గుణములు తెలుసుకుంటున్నావు. ఆ గుణముల గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ నీలో ఏమవుతుందంటే నీలో ఉండే ఆ లవ్ పెరుగుతుంది, ఆ భక్తి పెరుగుతుంది. ఓకే, సో సింగింగ్ ద Yes, sir. glories of God, the love towards God, the bhakti towards God will increase. You will understand more Increase. about God. Okay. Okay, sir. సో అదే చెప్పాను కదా, ఇనీషియల్ లవ్ స్టోరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బ్రేకప్ అవుతాయి. ద పేరెంట్స్ ఆర్ ద గ్రాండ్ పేరెంట్స్, దే హ్యావ్ లివ్డ్ టుగెదర్ ఫర్ 30-40 years. జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ గివింగ్ ఏ ర్యాండమ్ నెంబర్. 40 years ఒకసారి తెలుసుకున్నాక దేర్ లవ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ విల్ బి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, సో knowing about each other is very important. Knowing about the glories of the person is very very important. Singing the glories of God, knowing the glories of God
your faith will increase, your devotion will increase. Okay. సతతం కీర్తయంతో మాం. ఈ కీర్తనం అనేది నామకీర్తనం, సంకీర్తనం, భజన్. సింగింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఈవెన్ నోయింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ గాడ్. ఇప్పుడు క్లాస్ వింటున్నారు, ఇదంతా నా గ్లోరీ ఏం కాదు, భగవంతుడు చెప్పిందే నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్. దిస్ ఇస్ ఆల్ ద Sir, గ్లోరీ you ఆఫ్ are like a bridge between God and us, sir. I am like a mic Sir. here. Yeah. Sir, like a mic. like the example of car and petrol, sir. Yes. Sir, you are the driver. Yes, I'm just Bhagwan trying to is the drive. petrol. Absolutely. So if you think like this also, the main person who is singing is God. I'm just the mic. Okay. So I'm just telling the glories of God. By telling these glories of God, yes. Sitting in the seats. Yeah. Satatam kirtayanto mam. Yatantascha dhridavrataha. Yatantascha means putting forth consistent effort. Putting forth the consistent effort in kirtanam. In doing the nama sankirtana, in singing the glories of God, in hearing. Okay, Shravanam kuda oka margam, oka bhakti margam. Shravanam, hearing. Kirtanam, singing the glories of God. Smaranam, remembering about God. పాదసేవనం, ఇవన్నీ నవవిధ భక్తిలో వస్తాయి. ఇందులో మాత్రం సతతం కీర్తయంతో మాం, ఆల్వేస్ కీర్తనం. ఓకే. యతంతశ్చ, పుటింగ్ ఫోర్త్ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్. ఏదో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకున్నాడు, మళ్ళీ హ్యాపీనెస్ వస్తే మర్చిపోయాడు, అలా కాదు. కన్సిస్టెంట్గా ఎఫర్ట్. దృఢవ్రతాః, ఫర్మ్ డిటర్మినేషన్, పట్టుదల. ఓకే, మనకు ఒక కష్టం వచ్చింది అంటే మనం భగవంతుని పట్టుకున్నాము, సుఖం వచ్చినప్పుడు మనం మర్చిపోయాము, అది కాదు. కన్సిస్టెంట్ అండ్ యువర్ డిటర్మైండ్. ఓకే. యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః. నమస్యంతశ్చ, నమస్కారం అంటే సరెండరింగ్ యువర్ ఈగో. ఓకే, యు సరెండర్ టు గాడ్, దట్ ఈస్ నమస్కార. మామూలు నమస్కారం ఉంటుంది, సాష్టాంగ నమస్కారం, దండవత్ ప్రణామం అంటారు. ఓకే, దండవత్ ప్రణామం హిందీలో, సాష్టాంగ నమస్కారం, కంప్లీట్ సరెండర్ టు గాడ్. భగవంతుడా నేనంటూ ఏం లేదు, అంతా నువ్వే అని కాళ్ళ మీద పడతారు, అది దండవత్ ప్రణామం అంటారు, నమస్కారం అంటారు. సో సరెండర్ టు గాడ్ ఈజ్ ఆల్సో another way of worshipping God. What was the first way? Nama Sankirtanam. Kirtanam. The second one is Namaskaram. Sankirtanam. Namaskaram. Okay, sir. Namaskaram. Namaskaram is a surrender to God. Surrender to God or bhakti. మన హిందూ ధర్మంలో నమస్కారం అంటే సరెండర్ టువర్డ్స్ ద గాడ్. ఇంకొకరికి నమస్కారం పెడుతున్నామంటే ఐఎమ్ సల్యూటింగ్ టు ద గాడ్ ఇన్ యూ. నీలో ఉండే భగవంతుడిని నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నమస్కార. ఐఎమ్ సల్యూటింగ్ టు ద గాడ్ హూ ఇస్ ఇన్ యూ. గాడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, so I'm doing a namaskar to a rich person, I'm doing a same namaskara to the poor person. వాడికి డబ్బు లేదు, వాడు చాలా పేదవాడు, వాడిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆ భగవంతుడే నమస్కారం చేస్తాం. మనకి గొప్ప పేద అంటూ, డబ్బు ఉన్నవాడు డబ్బు లేనివాడు, ఆ డిఫరెన్స్ ఏముండదు, అందరినీ సమానంగా చూస్తాం. అది నమస్కారం యొక్క మీనింగ్. ఓకే, సో వి డూ ద నమస్కార, వి సరెండర్ టు గాడ్. We don't have any individual ego. అహంకారం ఏమీ లేకున్నా కంప్లీట్ సరెండర్ టు గాడ్. నేనంటూ ఏం లేదు. కొంతమంది ఏమంటారు, నేనే ఉన్నది, నేనే, నా అంతటి వాడు ఇంకొకడు లేడు, అది అహంకారం. నేనంటూ ఏం లేదు, అంతా నీవే భగవంతుడా అని కాళ్ళ మీద పడతాడు, అది సాష్టాంగ నమస్కారం. ఓకే, సో this is a second technique. The first technique was kirtanam, the second technique was namaskaram or surrender towards God. Okay, then this is the next shloka, adi bhakti margamu. Okay, the kirtanam and the namaskaram is the bhakti margamu. Inkoka margam untundi, adi జ్ఞాన మార్గము. Okay, this is not part of 108, but we will do it. అన్ని మార్గాలు తెలుసుకోవాలి కదా, ఒకటి తెలుసుకొని ఇంకోటి వదిలేయకూడదు. ఓకే, so let us see who is the next one. Sanjana. Sanjana, are you there? Yes, sir. Okay, let us deal with this shloka.
జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే ज्ञानयज्ञान चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञान चाप्यन्ये యజంతో మాముపాసతే यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते ఏకత్వేన పృథక్త్వేన एकत्वेन पृथक्त्वेन పృథక్త్వేన पृथक्त्वेन బహుధా విశ్వతో ముఖం बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् ఫస్ట్ లైన్ జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ज्ञानयज्ञान चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ज्ञानयज्ञान चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् టోటల్ శ్లోక జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. So the other pathway is the జ్ఞాన మార్గ, path of knowledge. ఇలాంటి మనిషి ఎలా ఉంటాడంటే కీర్తనం ఎందుకు చేయాలి, ఓకే, భగవంతుడి నామం ఎందుకు స్మరించాలి, భగవంతుడి నామం ఎందుకు పలకాలి. ఇప్పుడు విశ్వం, విష్ణోర్, వషట్కారు ఇలాంటి పేర్లు వచ్చాయి విష్ణు సహస్రనామంలో. విశ్వం అంటే ఏంటి, విష్ణోర్ అంటే ఏంటి, వషట్కారు అంటే ఏంటి, ఇలాంటివి అన్ని మీనింగ్స్ అడుగుతాడు. క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, భగవంతుడు ఎవరు, జీవుడు ఎవరు, భగవంతుడికి జీవుడికి డిఫరెన్స్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉంటుంది, ఇన్క్విజిటివ్నెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వీళ్ళకి జ్ఞాన మార్గం, భక్తి మార్గం కాదు, వీళ్ళకి జ్ఞాన మార్గం. హీఈస్ క్వశ్చనింగ్ విత్ హిస్ ఇంటెలెక్ట్. ఓకే, సో వాడు ఏం చేస్తాడు, ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్తాడు, క్లారిఫై చేసుకుంటాడు వాడికి ఉండే డౌట్స్ అన్నీ. వాడికి ఉండే డౌట్స్ క్లియర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో హీ హ్యాస్ సమ్ బిలీఫ్, then he increases his understanding from the guru, from reading books, from discussing with others. He clarifies his doubts. Okay, so belief plus understanding is equal to జ్ఞాన మార్గం. we discussed this last class. Belief plus understanding is equal to what? Intelligence. Intelligence. Understanding is intelligence. Knowledge. Close. Sir, faith, sir. Sir, faith. Faith is the correct answer. Okay, so belief, he had some belief, then he had some understanding, his faith increases. Shraddha Saburi, we have discussed last class. Okay, శ్రద్ధ పెరుగుతుంది, భగవంతుడిలో శ్రద్ధ పెరిగే కొద్దీ భక్తి పెరుగుతుంది. ఓకే, అప్పుడు వాడు నామ సంకీర్తనం చేస్తాడు, గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద గాడ్ గురించి తెలుసుకుంటాడు, వేరే వాళ్ళకి చెప్తాడు కూడా. ఓకే, సో that is the జ్ఞాన మార్గ. He wants to know the meaning, why we are doing this, why we should do this, who is God, who is Jiva.
హీ హ్యాస్ సమ్ బిలీఫ్స్. ఓల్డ్ బిలీఫ్స్లో ఏమన్నా కొంచెం ఇటు అటుగా ఉన్నాయనుకోండి, రాంగ్ బిలీఫ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవన్నీ తొలగిపోతాయి జ్ఞాన మార్గం వల్ల, జ్ఞానం వల్ల. సో he had belief, he had understanding, his faith has developed, and his faith increases, bhakti also increases. జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే, వీడు జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తాడు. యజంతో మాం ఉపాసతే ఏకత్వేన. ఏకత్వేన మీన్స్ వన్ విదౌట్ ఎ సెకండ్. అద్వైత మార్గం అంటారు ఇది. ఓకే, ఏకత్వేన, భగవంతుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ గాడ్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ గాడ్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఇన్ ద మూడు అవస్థలు ఉన్నాయి, మీకు గుర్తుందో లేదో. వన్ ఈస్ wakeful, dream, and deep sleep. These are 3 states of consciousness. We are awake, we are dreaming, or we are in the deep sleep. Okay, so I am in the I hope everybody is awake. Okay, so we are in the wakeful state of consciousness. In the wakeful state of consciousness, I see everything different. I see Yogita different, I see Bhargavi different, I see Satvika different. Everybody is different. Okay, in this plane of consciousness, in the normal plane of consciousness. Sadhana chesanu, baga deep sadhana chesanu, appudu I'm not aware of my body. Anta deep ga undi na bhakti gani, na concentration gani. Okay, I don't have any other feelings in my mind. I'm not thinking of anything. I'm thinking exclusively about God. Then I will wake up into the higher state of consciousness, that is called God state of consciousness, Krishna state of consciousness, God state of consciousness. When I wake into the higher state of consciousness, I don't see anything different. I don't see Yogita, I don't see Sharvani, I don't see Satvika, I don't see Bhargavi. I see Bhagavan in everyone. I see Bhagavan and Bhagavan only. Rondodi antu undadu, okate untundi. Unnadi okate Paramatma. Advaita bhavam. Okay, that is called Advaita bhavam, Ekatvena. Okay, సో ఈ మార్గం చాలా డిఫికల్ట్. ఇంత సాధన చేసి మైండ్లో ఇంకా ఏం ఫీలింగ్స్ లేవు, ఎక్స్క్లూజివ్లా భగవంతుడి గురించి ఆలోచించేది, ఈ మార్గం కొంచెం కష్టమైన మార్గం. ఓకే, అద్వైత మార్గం అంటారు దీన్ని, ఏకత్వేన. సార్ శుకదేవ గోస్వామి అద్వైత మార్గంలో ఉండేవారు సార్. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా భగవంతుని చూసేవారు. యా, అద్వైత మార్గం. శంకరాచార్య, భగవాన్ శంకరాచార్య ఆల్సో అద్వైత మార్గం. ఓకే, అన్ని మిక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ దిస్ ఇస్ బ్రాడర్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, బ్రాడర్ క్లాసిఫికేషన్. ఇది అద్వైత మార్గం, కొంచెం కష్టమైన మార్గం, కానీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పాత్. ఓకే, సో జ్ఞాన మార్గం ఒకటి, అద్వైత మార్గం ఏకత్వేన, పృథక్త్వేన. ఇన్ దిస్ ఇండివిజువాలిటీ అనేది ఉండదు. నేను ఇప్పుడు అద్వైత మార్గంలో వెళ్ళాను, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫైనలీ ఐ గెట్ మర్జ్డ్ విత్ గాడ్, ఐ విల్ బికమ్ వన్ విత్ గాడ్. చంద్రశేఖర్ అంటూ ఉండదు, ఇంకా ఐ విల్ బికమ్ వన్ విత్ గాడ్. ఓకే, రెండోది ఉండదు కదా, నేను వేరు, చంద్రశేఖర్ వేరు, భగవంతుడు వేరు అంటే ఏముండదు. భగవంతుడిలో ఏకమైపోతారు వీళ్ళు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అద్వైత మార్గ. ఓకే, ఇంకొకటి ఏమంటాడంటే ద్వైత మార్గం అంటాడు, పృథక్త్వేన, డిఫరెంట్. నేను డిఫరెంట్, భగవంతుడు డిఫరెంట్. నేను జస్ట్ మామూలు మనిషిని, భగవంతుడు ఈజ్ గ్రేట్, హీఈస్ ఆమ్నిపోటెంట్, హీఈస్ ఆమ్నిప్రెసెంట్, హీఈస్ ఆమ్నిషియంట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, భగవాన్ ఇస్ ఆల్ పవర్ఫుల్, ఆల్ పర్వేడింగ్, omniscient. He has the total knowledge. I am just an ordinary human being and I worship him. I worship him and adore him. Bhagavan is different, I am different. Two things here. In this Ekatvena, there is only one thing. There is no second thing. That is Advaita Margam. Here, Dvaita Margam. I am different, God is different, and I worship him, I adore him, I respect him. This is called as the Dvaita Marga, Prithaktvena. This is a little easy to follow. This is easy to follow. Okay, this is very difficult. Ekatvena. Okay. Any? Sir? Yes. Sir, I have a doubt, sir. Sure. Sir, what is the difference between belief and faith? బిలీఫ్ అంటే, ఓకే, ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ చెప్పారమ్మా, భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడు నేను టేక్ కేర్ చేస్తాడు, భగవంతుడు అన్నీ చూసుకుంటాడు,
అని మీకు పేరెంట్స్ మీకు చెప్పారు. ఓకే, అది బిలీఫ్. ఓకే, రేపు పొద్దున్న మీకు కష్టం వచ్చింది. ఓకే, ఏం భగవంతుడు రా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్స్. ఓకే, ఇది ఒక పేరు. చంద్రశేఖర్ వాడికి చాలా డబ్బు ఇచ్చాడు, కార్లు ఇచ్చాడు, పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఇచ్చాడు, నాకు చూడు ఇక పేదరికం ఇచ్చాడు, నాకు ఏమీ ఇవ్వలేదు, సరైన ఇల్లు కూడా లేదు, భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు రా అంటాడు. ఆ ఆ ఆ నమ్మకం ఏదైతే ఉందో షేక్ అయిపోయింది. At one point he Okay, said sir. that Bhagavan is there. He said that he believed that Bhagavan is there. As he grown, ఒక కష్టం వచ్చింది, భగవంతుడు ఏమున్నాడు, వాడికి అంతా సుఖం ఇచ్చాడు, నాకేమి ఇవ్వలేదు, భగవంతుడు లేడు అంటాడు. That one which is shakes, which changes. Okay, sir. అర్థమవుతుందా? అది బిలీఫ్. ఫెయిత్ అంటే కష్టం ఉన్నా కూడా భగవంతుడే ఉన్నాడు. ఓకే, వాడికి ఫెయిత్ అన్నమాట. వాడికి కదలడు, ఇంకా పెద్ద కష్టం వచ్చింది అయినా కూడా భగవంతుడి పాదంలో పట్టుకుంటాడు. భగవంతుడు ఉన్నాడా, భగవంతుడు లేడు అని అలాంటి మాట్లాడాడు. ఎంత పెద్ద కష్టం వచ్చినా అదే దాని మీద నిలబడుతూ ఉంటాడు. అది ఎలా డెవలప్ అవుతుందంటే అండర్స్టాండింగ్ వల్ల డెవలప్ అవుతుంది. జ్ఞానం, నాలెడ్జ్ వల్ల డెవలప్ అవుతుంది. అండర్స్టాండింగ్ వల్ల మన ఫెయిత్, మన బిలీఫ్ ఏదైతే ఉందో ఫెయిత్గా మారుతుంది. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ ఐ డోంట్ నో. లేదు సార్, నిజమే సార్. ఇది చాలా సార్లు కొన్ని దగ్గరలో మనం భగవంతుని బాగా అర్థం చేసుకుంటాం, కానీ మనం కష్టం వచ్చేసరికి భగవంతుని మనం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. Yes. దాని తర్వాత తెలుస్తుంది, అయ్యో ఇది నా మంచి కోసమే జరిగింది, నేను అనవసరంగా తప్పు సార్ అంటే మీరు చెప్పారు కదా బిలీఫ్ ప్లస్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫెయిత్ అని. అప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది సార్, అలా బిలీఫ్ కి ఫెయిత్ కి డిఫరెన్స్ అని. బిలీఫ్ వీ హ్యావ్. ఇప్పుడు నాకు కూడా బిలీఫ్ ఉంది. నాకు చిన్నప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు రక్షిస్తాడు, కాపాడుతాడు అని నాకు కొంచెం బిలీఫ్ ఉండింది. తర్వాత ఈ భగవద్గీత ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత, అండర్స్టాండింగ్ చేసిన తర్వాత, గురువుల దగ్గర లెక్చర్స్ విన్న తర్వాత, నా సొంతంగా నేను స్వాధ్యాయం చేసి సెల్ఫ్ స్టడీ చేసి నా అండర్స్టాండింగ్ పెరిగింది, నా భక్తి చాలా పెరిగింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫెయిత్. రేపు పొద్దున్న నాకు కష్టం వచ్చినా కూడా ఐ విల్ నాట్ క్వశ్చన్ గాడ్. రైట్? ఎస్ సార్. దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. రెండు భగవంతుడు షిరిడి సాయిబాబా చెప్పారు, శ్రద్ధ, సబూరి, ఈ రెండు తెలిస్తే చాలు. ఓకే, సో శ్రద్ధ అనేది చాలా చాలా మేజర్ థింగ్. యా, దట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ శ్రద్ధ అంటే ఏంటి సార్? బిలీఫ్ ప్లస్ అండర్స్టాండింగ్. సార్ శ్రద్ధ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ కాదా? కాన్సన్ట్రేషన్ కాదు, కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే నార్మల్ గా చదవాలి, కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా చదవాలని తెలుగులో అనేస్తాం కదా సార్. యా, శ్రద్ధతో చదవాలి అంటారు, కానీ అది శ్రద్ధ మీన్స్ బిలీఫ్ ప్లస్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ కొంతమంది అలా యూజ్ చేస్తారు, శ్రద్ధ మీన్స్ అటెన్షన్, కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు, కానీ అది కాదు. Yeah. సార్ నాకు ఇంకో డౌట్ ఉంది సార్. Sure. సార్ మళ్ళీ ఇప్పుడు సాయిబాబా, సత్సాయిబాబా అంటే ప్రతి మతాన్ని కూడా మనము రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటూ భజన్స్ లోన క్రిస్టియన్ సాంగ్స్ అంటే సర్వమత ప్రార్థనని కూడా చేస్తారు కదా సార్. Yes, sir. కానీ మనం ఇంత గౌరవిస్తాం వాళ్ళ మతాలకు, కానీ వారు ఎవ్వరు కూడా అస్సలు గౌరవించరు సార్. ఎందుకు అసలు ఇలా చెయ్యడము అని అనిపిస్తుంది సార్. మనము ఇంత వాళ్ళు ఈ సత్సాయిబాబా అనగా, సాయిబాబా అనగా చాలా గౌరవం ఇస్తారు క్రిస్టియన్స్ కి, ముస్లిమ్స్ కి. కానీ వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా ఆ గుడికి వచ్చి ఆ భజన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఎవ్వరు చేయరు సార్. ఉంటారమ్మా, ఉంటారు కొంతమంది. ఇక్కడ మా దగ్గర షిరిడి సాయిబాబా గుడి ఉంది, అక్కడ ముస్లిమ్స్ వస్తారు, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఉన్నది ఒకటే భగవంతుడమ్మా. అదైతే ఈజ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ టు అండర్స్టాండ్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్. But essentially there is only one God. Only the representation varies. Ajnanam ante amma. The answer is ajnanam, ignorance. They are ignorant. జ్ఞానం ఉన్నాడు, ఏది డిఫరెన్స్ చూడాడు, అంతా ఒకటే అని అనుకుంటాడు. ఇంక్లూజివిటీ అంటారు దాన్ని. ఇంక్లూజివిటీ ఉంటుంది దాంట్లో, అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేస్తాడు, అందరినీ కలుపుకుంటాడు. కానీ అజ్ఞానం ఉన్నవాడు ఏమంటాడంటే వాడు వేరు, నేను వేరు, భగవంతుడు వేరు,
కృష్ణుడు భగవంతుడు కాదు, యేసు ప్రభువు భగవంతుడు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఈ కన్వర్షన్స్, ఈ డిఫరెన్సియేషన్, ఇదంతా అజ్ఞానం వల్ల వస్తుంది. అజ్ఞానం ఇస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్. అవును సార్, ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తుంది కదా సార్, ముస్లిమ్స్ బలవంతంగా ఇలా మత మార్పిడిలు చేస్తున్నారు, ఇలా వస్తున్నాయి. అందుకని ఇలా వచ్చింది సార్. మేము ఇంత గౌరవిస్తాం కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఇలా రారని అనిపించింది సార్. That is because of the ignorance. ఓకే సార్. Essentially, God is only one. Different representations of God. Okay. అద్వైత మార్గంలో వెళ్తే అసలు ఇంకా రెండోది అంటూ లేదు. ఓన్లీ గాడ్ ఇస్ దేర్. ఓకే. సో ద్వైత మార్గం, గాడ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ వీఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ వీ రెస్పెక్ట్, అడోర్ అండ్ వర్షిప్ గాడ్. దట్ ఈస్ ద్వైత మార్గం. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఫాలో. ఓకే. జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం. బహుధా విశ్వతో ముఖం అంటే బహుధా, ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్, ఆల్ ద నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్స్ అందరూ ఒకే ఒక ఫామ్లో ఉంటారు. దాన్ని విశ్వరూపం అంటారు. భగవంతుడు ఒకే రూపంలో అందరు దేవతలు ఉంటారు. అన్ని ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ ఒకటే ఫామ్లో ఉంటారు. ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద యూనివర్సల్ ఫామ్. కొంతమంది యూనివర్సల్ ఫామ్ని వర్షిప్ చేస్తారు. ఓకే. బహుధా విశ్వతో ముఖం, దీన్ని విశ్వరూపం అంటారు. విశ్వరూప సందర్శన యోగ 11th chapter. We'll deal with that. Okay. So these are the different forms of worship. So to conclude quickly, the different forms of worship are, can anybody enumerate? సార్ శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, నమస్కారం. Yeah. So in this shloka, what we have discussed today, that is Navavida Bhakti. That's okay. Today, what we have discussed today, సార్ Kirtanam, నామ సంకీర్తనం, భక్తి మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, అద్వైత. ఇవే And టర్మ్స్ లో Dvaita. చెప్పండి. ఈ శ్లోకంలో ఉండే టర్మ్స్ లో చెప్పండి. కీర్తనం, నమస్కారం, సింగింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ ది గాడ్, గాడ్. యా. అండ్ జ్ఞాన మార్గం. జ్ఞాన మార్గం, ఏకత్వేన, దట్ ఈస్ అద్వైత మార్గం, అద్వైత మార్గం, పృథక్త్వేన, ద్వైత మార్గం, బహుధా విశ్వతో ముఖం, యూనివర్సల్ ఫార్మ్. ఓకే. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ అనన్య భక్తి. అనన్య భక్తి కోసం ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్. ఓకే. సో విల్ స్టాప్ హియర్. This is just a brain teaser. If I'm thinking about God and God only, who is going to take care of me? The things that I need. Who is going to provide me the things that I need, and who is going to protect the things that I have? This will deal in the next class. Okay. సార్ Yes. సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా? చెప్పండి. సార్ శ్లోకాస్ సార్. Shlokas. Okay. Sorry. I'll give you a time here. మీకు లేట్ అవుతుంది కదా. మీకు ఇప్పుడు సాటర్డే నైట్ కదా. How about Sunday morning? 15, sir. Sunday morning, 7 AM.